happy greetings to the Orthodox Syrian Sunday School family in the Diocese of Kochi. Especially, I congratulate and commend the hard work put in by our diocesan Vice President, Reverend Father Jiju Varghese, and Priyakos Sir, the Director of the Kochi Diocese Sunday Schools, and all the teachers at different levels, officials of the Sunday School, and also all our dear Sunday School students. I want to tell you first that in the prophecy of Isaiah, chapter 54, verse 13, it is recorded that Yahweh says, the Lord will teach his children. This is something new for us. So who is our real teacher? God. God will teach your children. That is the promise given by Isaiah. So when we teach, when we learn, let us remember that our real eternal teacher is God himself. And he teaches us about the world, teaches us about nature, our fellow beings, our past, present and future. The Spirit of God teaches us to imagine, to think, to shape ideas in our minds and establish good relationships, to speak the truth and be integrated individuals. So when God is the teacher, how can we know about God? Again, the book of Psalms tells us that God will reveal himself to us so that we will know who or what God is. We cannot just inquire and know about God like something else. But God himself has to teach us about himself. So let us all cooperate in this online program of the Sunday School of the Kochi Diocese. Last week we started it. That is on the 5th of July. And we are moving to the 12th of July, the second Sunday, when we will have the online classes once again for all the students. Let the teachers continue their efforts, their sincere efforts. I commend all the Sunday school teachers, especially those subject experts who are handling classes at different levels. May your efforts be blessed and fruition by the Spirit of God, so that all our children, despite the difficulties due to COVID-19, let us all continue to learn and facilitate the learning of our children, help them to learn. Once again, I wish and pray that God guides you, blesses you in all your efforts, and especially our Sunday School online program. We will all come together for the sake of our children. God calls me. Jesus calls me. He calls me to learn, to study, to teach, to understand, and to be good human beings, Christ-like human beings. He calls us to be with him, to be like him, to talk to him, and to listen to him. Let us all do that. May God bless you. Thank you very much. ത്രിയേക ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകരെ, പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നമ്മുടെ സൺഡേ സ്കൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ഓരോ ഭദ്രാസനങ്ങൾ ഓൺലൈൻ സൺഡേ സ്കൂൾ ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നു. കൊച്ചി ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ ആ ശുശ്രൂഷ വളരെ ഭംഗിയായി നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൽ ഞാനും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ചില ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ കേൾക്കുകയുണ്ടായി.
അത് വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു. അത് ക്രമീകരിക്കുന്ന എല്ലാ അധ്യാപകരെയും അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഉദ്യമത്തിൽ ഒരു ചെറിയ സന്ദേശം നൽകുവാനായിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ജിജു അച്ഛനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിലും എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടായി. സൺഡേ സ്കൂൾ പ്രസ്ഥാനവുമായി എനിക്ക് വളരെ ആഴമേറിയൊരു ബന്ധമാണല്ലോ ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ വളരെ നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ സെക്കുലർ രംഗത്തെ ആ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ അറിവ് പകരുവാനായി കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. സിലബസ് പൂർത്തീകരിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ഗ്രേഡും അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ അംഗീകാരവും ഒക്കെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നു. സൺഡേ സ്കൂൾ പഠനത്തിൽ അതിനപ്പുറമായ ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മൾ വെക്കണമെന്ന് ഈ കാലഘട്ടം നമ്മളെ പ്രത്യേകമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതാണ് എനിക്ക് മാതാപിതാക്കളും അധ്യാപകരുമായിട്ട് പങ്കിടാനായിട്ട്. അതായത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തെ ഇനിയുള്ള ചരിത്രത്തിൽ ഈ കോവിഡിന് മുമ്പുള്ളതൊന്നും പിൻപുള്ളതൊന്നും വേർതിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പല ആൾക്കാരും പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ 12 ക്ലാസ്സുകളിലെ സിലബസ് നോക്കാമെങ്കിൽ അഭിയന്ന ഐറിയൻസ് മീനോടൊപ്പം ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ച കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആ സിലബസ് പൂർത്തിയാക്കിയത്. എന്നാൽ അതിലെങ്ങും കോവിഡ് എന്നുള്ള ഒരു വാക്കോ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട മാനസികമായ ശാരീരിക ആധ്യാത്മികമായ ക്ലേശങ്ങളോ അതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടത് എന്തെന്നോ നമുക്കവിടെ കാണുകയില്ല. എന്നാൽ ഇനിയുള്ള തലമുറയെ ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ജീവിക്കുവാനായിട്ട് പരിശീലിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നമ്മൾ നടത്തണം. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിലും നമ്മുടെ എല്ലാവിധമായ പ്രബോധനങ്ങളിലും അത് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപനത്തിൽ നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത്. ഒന്ന്, നോളജ്, ഇമ്പാർട്ടിങ് നോളജ്. രണ്ടാമത്, എക്സ്പീരിയൻസിങ് ഗാഡ്, ദൈവത്തെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചറിയുന്നത്. മൂന്നാമത്, ബിഗിനിങ് ഓഫ് എ ന്യൂ പാറ്റേൺ ഓഫ് ലൈഫ്, ഒരു പുതിയ ജീവിത ശൈലിയുടെ തുടക്കം. ഇതിനെ 3-നെക്കുറിച്ചും വിശദീകരിക്കാം, പക്ഷേ സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ ഓരോ വാക്ക് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഒന്നാമത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അറിവ്. അത് നമ്മുടെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെയും തുടക്കം അറിവിലൂടെയാണ്. അത് അറിവ് നമ്മുടെ സൺഡേ സ്കൂൾ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേദപുസ്തകപരമായ അറിവ്, ആരാധനാ സംബന്ധമായ അറിവ്, ചരിത്രപരമായ അറിവ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കണം. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. എന്നാൽ ഈ അറിവിനപ്പുറത്തുള്ള അനുഭവം, എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലെവൽ ഓഫ് ഗാഡ്, ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു തലം. എല്ലാവർക്കും അതറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ പഴയ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള ഒന്നാണല്ലോ. അതായത് പഞ്ചസാരയിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു പത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കടലാസിൽ എഴുതി നമ്മളത് നക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് ഒരു മധുരവും തോന്നുകയില്ല. പഞ്ചസാര നാവിലിട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ അറിവും അനുഭവവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ കൂടെയാണ്. എത്ര അറിവുണ്ടെങ്കിലും അനുഭവമില്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ആഴമേറിയ ഒരു ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടാകണം. യഹോവ നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിയുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രുചിച്ചറിയലിൻ്റെ ദൈവവുമായിട്ടുള്ളൊരു ആഴമേറിയ ഒരു ബന്ധത്തിൻ്റെ തലം കൂടെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കണം. മൂന്നാമതാണ്, ഈ അറിവിൻ്റെ അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഒരു പുതിയ ജീവിത ശൈലിയിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം കൂടെ നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്ക് കിട്ടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശൈലി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം, ഉന്നതമായ ജോലി, ലോകത്തിലെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് തരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറുക അല്ലെങ്കിൽ കയറി പാർക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശൈലിയിലായിരുന്നു നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഉന്നതമായ വിദ്യാഭ്യാസം, ഉന്നതമായ ജോലി, കൂടുതൽ ഭൗതികമായ സുഖസൗകര്യം. ഈ ശൈലി കൊണ്ട് ജീവിതത്തിന് വലിയ പ്രയോജനമില്ലെന്ന് നമുക്ക് ഈ കൊറോണ കാലം തെളിയിച്ചിരിക്കുക. ഇതിനകത്തൊന്നും അർത്ഥമില്ല. അതുകൊണ്ടൊരു പുതിയ ജീവിത ശൈലിയിലേക്ക് മനുഷ്യജാതി മുഴുവനും നീങ്ങണമെന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിർബന്ധിക്കുന്നു. അതെന്താണ്? ദൈവഹിതം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക, ഈ പ്രകൃതിയെ, ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുക, ഈ പ്രകൃതിയും ജീവജാലങ്ങളെയും സമസൃഷ്ടികളെയും, നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ വേദനിക്കുന്ന, ദുഃഖിക്കുന്ന, അവരെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു പുതിയ ജീവിതശൈലി, കുറച്ചുകൂടെ ലാളിത്യമുള്ള ഒരു ജീവിതശൈലി.
ആഡംബരവും പൊങ്ങച്ചവും അഹന്തയും ഒക്കെ മാറ്റിവെച്ചുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ ലാളിത്യം പുലർത്തുന്ന ഒരു പുതിയ ജീവിത ശൈലിയിലേക്ക് വരുവാനായിട്ട് നമ്മളെ ഈ കാലഘട്ടം നിർബന്ധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ 3 ഘടകങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ കൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രബോധനം നൽകുവാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആശംസിക്കുന്നു. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിന്റെ നോട്ട്സ് ടീച്ചേഴ്സിനെ കാണിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാരും കാണിച്ചോ? കാണിക്കാത്തവര് അത് ഇപ്പൊ തന്നെ കാണിക്കണം. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് 3ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ്. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ 3ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ്. അത് ഇസ്രായേലിന് ഒരു രാജാവ്. അതാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര്, ഇസ്രായേലിന് ഒരു രാജാവ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 2 പാഠത്തിലും പറഞ്ഞത് ന്യായാധിപന്മാരെ പറ്റിയായിരുന്നു. അതായത് ഈ രാജാവ് ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുൻപ് ഇസ്രായേൽ ജനതയെ നയിച്ച ന്യായാധിപന്മാരെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോ ഇതിനുശേഷം ഈ ന്യായാധിപന്മാർക്ക് ശേഷം വന്നവരായിരുന്നു രാജാക്കന്മാര്. അപ്പൊ വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന അവസാനത്തെ ന്യായാധിപൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശമൂവേലാണ്. ശമൂവേൽ ന്യായാധിപൻ മാത്രമായിരുന്നില്ല, പ്രവാചകനും അതുപോലെ തന്നെ പുരോഹിതനുമായിരുന്നു. അപ്പോ നമ്മള് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ശമൂവേലാണ് ആദ്യ രാജാവിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അതായത് ആദ്യ രാജാവിനെ വാഴിച്ചത്, ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ആദ്യ രാജാവിനെ വാഴിച്ചത് ശമൂവേലാണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഇസ്രായേലിന്റെ ആദ്യ രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ശൗലാണ്. ശൗല് എന്ന് പറയുന്നത് ബെന്യാമിൻ ഗോത്രത്തിലെ കീഷ് എന്ന ആളുടെ മകനാണ് ശൗല്. അപ്പോ ഈ ശൗലിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജാവ് വേണം എന്നുള്ളതിന് ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അതായത് ഇത്രയും കാലം ന്യായപാലകർ അല്ലെങ്കിൽ ന്യായാധിപന്മാരായിരുന്നു ജനങ്ങളെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ ഒരു രാജാവ് വേണം എന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനതയ്ക്ക് തോന്നാനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോ 1ാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ശമൂവേൽ വൃദ്ധനായിരുന്നു. അപ്പൊ ശമൂവേലിന് പിന്നീട് ന്യായപാലനം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വന്നു. ശമൂവേലിന്റെ മക്കള് ദുരാഗ്രഹികളായിരുന്നു. അവര് ദൈവത്തിലുള്ള വഴി വിട്ടാണ് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ ആ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ലായിരുന്നു. അത് 1ാമത്തെ കാരണം. 2ാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്ന കുറെ രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് അമോന്യര്, ഫെലിസ്തീര് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവര് ഇസ്രായേൽ ജനതയെ ആക്രമിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒരു രാജാവ് വേണം എന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനതയ്ക്ക് തോന്നി തുടങ്ങിയത്. അപ്പോഴാണ് ശൗലിനെ, അതായത് ബെന്യാമിൻ ഗോത്രത്തിലെ കീശിന്റെ മകനായ ശൗലിനെ രാജസ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഞാൻ 2-3 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം, ഉത്തരങ്ങളും നോട്ട് ചെയ്യണം, നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിനെ കാണിക്കണം. അപ്പൊ 1ാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ആരായിരുന്നു
ആദ്യത്തെ രാജാവ്, ഇസ്രായേലിന്റെ ആദ്യത്തെ രാജാവ് ആരായിരുന്നു? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യാം, ആൻസറും നോട്ട് ചെയ്യാം. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, ആദ്യ രാജാവിന്റെ ഗോത്രമേത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ പേരെന്ത്? ഈ 3 ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യണം, നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിനെ കാണിക്കണം. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ശൗലിനെ രാജസ്ഥാനത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതിനെപ്പറ്റി 3 കാര്യങ്ങള് നമ്മുടെ വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് 3 വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഒന്ന് ശമൂവേലിലാണ് പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ശൗലിന്റെ പിതാവായ കീശ് ഒരു ധനാഢ്യനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് സ്വത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഈ കീശിന്റെ ഒരു കഴുതയെ കാണാതെ പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഈ കീശ് മകനായ ശൗലിനോട് ഇതിനെ തേടി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ശൗലും ഭൃത്യനും കൂടി ഈ കഴുതയെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു. ആ സമയത്ത് ഇവർക്ക് കഴുതയെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. ആ സമയത്ത് ഈ ഭൃത്യനാണ് ശൗലിനോട് പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെ ഒരു ദീർഘദർശി, അതായത് ശമൂവേൽ ദീർഘദർശിയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ദീർഘദർശി അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ട്, രാമ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് ചെന്ന് കാണാം, അദ്ദേഹം പറയുന്നതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് ചിലപ്പോ ഇത് പറയാനായിട്ട്, നമുക്കിത് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് ശൗലിനോട് ഭൃത്യൻ പറയുകയാണ്. അപ്പോ ശൗല് പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള അപ്പം തീർന്നു പോയി, അദ്ദേഹത്തിന് കാഴ്ചയായിട്ട് കൊടുക്കുവാനൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൃത്യൻ തന്റെ കയ്യില് കാശുണ്ട്, അത് കൊടുക്കാമെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കാം. അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ശമൂവേലിനെ കാണുകയാണ്. പക്ഷെ ശമൂവേലിന് ആ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ദർശനം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ ഒരാള് വരുമെന്നും ആ ആളെ ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ രാജാവായി വാഴിക്കണമെന്നും ശമൂവേലിന് ആദ്യമേ തന്നെ ദർശനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശമൂവേല് ശൗലിനെ വാഴിച്ച രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് അന്ന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ തൈര് ഒരു കൊമ്പിലെടുത്ത് അത് ആശീർവാദത്തോടുകൂടി സ്വീകർത്താവിന്റെ തലയിൽ ഒഴിച്ച് അങ്ങനെയാണ് രാജാവായിട്ട് വാഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. അപ്പൊ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് 3 കാര്യങ്ങൾ, അതായത് 3 വിവരണങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വേദപുസ്തകത്തില്. അതിലൊന്നാമത്തെ വിവരണമാണ് ഇത്. രണ്ടാമത്തെ വിവരണം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു വോട്ടിംഗ് നടന്നു. അതായത് ഇപ്പൊക്കെ നമ്മുടെ നടക്കുന്നത് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നത് പോലെ ഒരു വോട്ടിംഗ് നടന്നു, ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത്. അതായത് ഈ രാജാവില്ലാതെ ജനങ്ങള് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സമയത്ത് ശമൂവേല് നറുക്കിടുകയാണ്. അതായത് നറുക്കിട്ട് ഒരു രാജാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ആദ്യം ബെന്യാമിൻ ഗോത്രത്തിന് ചീട്ട് വീണു, രണ്ടാമത് മത്രി കുടുംബത്തിന് ചീട്ട് വീണു, പിന്നീട് കീശിന്റെ മകനായ ശൗലിന് ചീട്ട് വീണു. ഇങ്ങനെയാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ രാജാവാക്കിയത്, അതായത് അങ്ങനെയാണ് ശൗലിനെ രാജാവാക്കിയത് എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മൂന്നാമതൊരു കാരണം കൂടി പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ വിവരണം എന്ന് പറയുന്നത്, ശൗല് അമ്മോന്യര് ഈ ഇസ്രായേൽ ജനതയെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ശൗല് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി പ്രാപിച്ച് അമ്മോന്യർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ശൗലിനെ രാജസ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ 3 വിവരണങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത്തത്, ശൗല് അപ്പനായ കീശിന്റെ കാണാതായ കഴുതയെ തേടി ശമൂവേലിന്റെ അടുത്ത് എത്തുകയും ശമൂവേൽ ദർശനത്തിലൂടെ കണ്ടതനുസരിച്ച് ശൗലിനെ രാജാവായിട്ട് വാഴിക്കുകയും ചെയ്തു. രണ്ടാമത്തത്, ഒരു നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ ശൗലിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. മൂന്നാമത്തത്, അമ്മോന്യർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്ത് ജനങ്ങളെ രക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് ശൗലിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഇങ്ങനെ 3 വിവരണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട്. ഇതിന്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേദപുസ്തകം വായിച്ചു പോകുക. 1 ശമൂവേൽ വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതെന്താണ് എന്നുള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഞാൻ 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, ശമൂവേൽ ദീർഘദർശിയുടെ ദേശം ഏത്? ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, ശമൂവേൽ ദീർഘദർശിയുടെ ദേശം ഏത്? ഉത്തരം കിട്ടിയോ? ഉത്തരം കിട്ടിയെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കുക, ടീച്ചേഴ്സിനെ കാണിക്കാനായിട്ട് എഴുതി വെക്കുക. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കാം. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ശൗലിനെ രാജസ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള 3 വിവരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെ? ശൗല് രാജസ്ഥാനത്തേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളതിന് 3 വിവരണങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെ?
അതൊരു ഷോർട്ട് ആൻസർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതുക, ടീച്ചേഴ്സിനെ കാണിക്കുക. അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത പോർഷനിലേക്ക് പോവാം. അടുത്ത പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശൗല് രാജസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് തള്ളപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ശൗല് രാജസ്ഥാനത്തേക്ക് വന്നത് എന്ന്. ഇതിനുശേഷം ശൗല് ദൈവത്തിന് വിരോധമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് രാജസ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം തന്റെ പിൻഗാമിയായ ദാവീദിനോടും അതുപോലെ തന്നെ ശമൂവേലിനോടും, അതായത് ശൗലിനെ വാഴിച്ച ശമൂവേലിൽ നിന്നെല്ലാം അദ്ദേഹം പിന്മാറി, അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്നെല്ലാം എതിർപ്പ് നേരിടേണ്ടി വന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തെറ്റായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വഴി എല്ലാവരിൽ നിന്നും എതിർപ്പും വിദ്വേഷവും അദ്ദേഹത്തിന് സമ്പാദിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ശൗല് യഹോവയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത യാഗം സമർപ്പിക്കുകയും ആ സമയത്ത് യഹോവ ശമൂവേലിനോട് ശൗല് തന്നെ വിട്ടുമാറിയിരിക്കുന്നു, ശൗലിനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത കാര്യം തനിക്ക് മനസ്താപം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നെല്ലാം പറയുന്നതായിട്ട് 1 ശമൂവേൽ 15-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം. അപ്പൊ ഈ കാരണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ശൗല് രാജസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കപ്പെടുന്നത്. ഇനി പറയുന്നത് ശൗലും ദാവീദും, അങ്ങനെ ഒരു പോർഷനാണ്. അതിൽ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ശൗല് രാജഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വിഷാദരോഗം പോലെ എന്തോ ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെ ചുറ്റിയിരുന്നു. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മനസ്സിന് ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിന് സന്തോഷം പകരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന ഒരാളായിരുന്നു ദാവീദ്. അതായത് കിന്നരം വായിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ദാവീദ്. ഒരു ഇടയ ബാലനായിരുന്നു. ദാവീദ് കിന്നരം വായിച്ച് ശൗലിന് സന്തോഷം നൽകിയിരുന്ന ഒരാളാണ്. ആ സമയത്ത് ഇസ്രായേൽ ജനതയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഫിലിസ്തീനാണ്. ആ കഥ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ? പണ്ട് കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പാട്ടുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ OBS ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ. അത് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തിട്ടെ. അതായത് ഫിലിസ്തീന് ഇസ്രായേൽ ജനതയെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിരുന്നു. അവർക്കൊരു മല്ലൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ മല്ലന്റെ പേര് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഗോലിയാത്ത് എന്നായിരുന്നു ആ മല്ലന്റെ പേര്. അപ്പോ ഗോലിയാത്ത് ഇസ്രായേൽ ജനതയെ ഒരുപാട് ദ്രോഹിച്ചു, ഒരുപാട് ക്രൂരത അവരോട് ചെയ്തു. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. ആ സമയത്ത് ദാവീദ് ശൗലിനോട് പറയുകയാണ്, ഞാൻ പോയി യുദ്ധം ചെയ്യാം എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ശൗല് പറയുന്നുണ്ട്, നീ ഒരു കൊച്ചു ബാലനല്ലേ, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് അവനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ പറ്റുമോ? ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങള് ശൗല് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ദാവീദ് ഭയങ്കര ധൈര്യമുള്ളവനായിരുന്നു. അപ്പൊ ദാവീദ് പറയുകയാണ്, ഞാൻ തന്നെയാണ് ഈ ആടുകളെയൊക്കെ മേച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. അവരെ തിന്നാനായിട്ട് മറ്റുള്ള ക്രൂര ജന്തുക്കൾ വരുമ്പോ ഞാൻ അവരെ രക്ഷിക്കാറുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ദാവീദ് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ദാവീദ് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ താൻ തന്നെ യുദ്ധം ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ദാവീദ് ഗോലിയാത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നതും പിന്നെ നടന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അതായത് ദാവീദ് തന്റെ കല്ലും കവണയും ഉപയോഗിച്ച് ഗോലിയാത്തിനെ വീഴ്ത്തി, എന്നിട്ട് ഗോലിയാത്തിന്റെ തന്നെ വാളുകൊണ്ട് അവന്റെ തല അറുത്തു. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് കഥകൾ ഇതിനെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട്, കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ദാവീദ് ഗോലിയാത്തിനെ കൊന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ജനങ്ങള് ഒരു എന്താ പറയുക, ആർപ്പുവിളികളോട് കൂടിയാണ് ദാവീദിനെ സ്വീകരിച്ചത്. നമ്മൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. നല്ല കാര്യം ചെയ്തവരെ നമ്മൾ എല്ലാവരും പുകഴ്ത്താറുണ്ട് അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്. ദാവീദ് ഈ ഗോലിയാത്തിനെ കൊന്ന സമയത്ത് ജനങ്ങൾ ഒരുപാട് സന്തോഷിച്ചു. അതായത് അവർ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച ആളാണ് ഗോലിയാത്ത്. അപ്പൊ എന്തായാലും അവർക്ക് സന്തോഷം വരും. ആ സന്തോഷത്തിന് അവര് ആർപ്പ് വിളിക്കുകയാണ്. അവർ ആർപ്പ് വിളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ, ശൗല് 1000 കൊന്നു, ദാവീദോ 10,000 കൊന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ദാവീദ് ഒരൊറ്റ ഒരാളെ കൊന്നിട്ടുള്ളൂ, ഗോലിയാത്തിനെ മാത്രമേ കൊന്നിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ആ ഗോലിയാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആള് 10,000-ങ്ങൾക്ക് തുല്യനായ ഒരാളായിരുന്നു. ഒരുപാട് ഇസ്രായേൽ ജനതയെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച ഒരാളായിരുന്നു, ഒരു ക്രൂരനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാവാം ജനങ്ങൾ അതുപോലെ ആർപ്പ് വിളിച്ചത്. ആ ആർപ്പുവിളി ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം. ശൗലോ 1000 കൊന്നു, ദാവീദോ 10,000 കൊന്നു. മനുഷ്യർക്ക് അവരുടെ കൂടെയുള്ളൊരു സ്വഭാവമാണ് അസൂയ എന്ന് പറയുന്നത്. ശൗലിനും ആ ഒരു കാര്യം കൂടപ്പിറപ്പായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശൗലിന്റെ ഉള്ളിൽ അസൂയ വളർന്നത് കേട്ടപ്പോ, അതായത് ശൗൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു. പക്ഷെ ദാവീദ് ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യം ചെയ്തപ്പോ ദാവീദിനെ ജനങ്ങൾ പുകഴ്ത്തുന്നത് ശൗലിന് ഒട്ടും സഹിച്ചില്ല. ആ സമയത്ത് ദാവീദിനെ കൊല്ലുവാനായിട്ട് ഇദ്ദേഹം പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കി. ഇതും ശൗലിന്റെ രാജസ്ഥാനം പോവാനായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാരണമായിരുന്നു. പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലും വേദപുസ്തകത്തിലും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, ദാവീദ് ഒളിച്ചു
ഒളിച്ചിരുന്നതിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ശൗലിന്റെ പിൻഗാമിയായിട്ട് ദാവീദ് വന്നു എന്നെല്ലാം നമ്മുടെ പുസ്തകത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, ദാവീദിന്റെ വളരെ ഒരു നല്ല കാര്യം കൂടി നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ശൗല് ദാവീദിനെ കൊല്ലുവാനായിട്ട് പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കി ഒളിവിടത്തിൽ പോയി കൊല്ലുവാനായിട്ടൊക്കെ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ ദാവീദ് ശൗലിനെ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷിക്തനായിട്ടാണ് കണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദാവീദിന് ശൗലിനോട് യാതൊരുവിധ ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ദാവീദിന് വേണമെങ്കിൽ ശൗലിനെ വധിക്കുവാൻ പറ്റുമായിരുന്നു, കൊല്ലുവാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. അതുപോലൊരു അവസരവും കൂടി ദാവീദിന് കിട്ടിയതാണ്. പക്ഷെ ദാവീദ് ശൗലിനെ കൊല്ലാതെ വിടുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഈ പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ഈ ശൗലും ദാവീദും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ഞാൻ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, ദാവീദ് ശൗലിന്റെ ആരായിരുന്നു? ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം. ദാവീദ് ശൗലിന്റെ ആരായിരുന്നു? ഉത്തരം കിട്ടിയോ? ഉത്തരം കിട്ടിയെങ്കിൽ അതൊന്ന് നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതി വെക്കുക. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, ശൗലിന് രാജസ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? ശൗലിന് രാജസ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? ഇതിന്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? പറയാൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? അത് നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി വെക്കുക. നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് അതൊന്ന് നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതി വെക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം അല്ലെ. ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ന്യായാധിപന്മാർക്ക് ശേഷം ഇസ്രായേൽ ജനതയെ നയിക്കാൻ വന്ന രാജാവിനെ പറ്റിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ രാജാക്കന്മാരെ പറ്റിയാണ്. രാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു രാജാവ് വേണം എന്ന് തോന്നിയത് എന്നുള്ള കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. രണ്ട് കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഒന്ന്, ശമൂവേല്, അതായത് അവസാനത്തെ ന്യായാധിപനായിരുന്ന ശമൂവേല് വൃദ്ധനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ന്യായപാലനം ചെയ്യുവാൻ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായി തുടങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കള് ദുരാഗ്രഹികളായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് ഇസ്രായേലിന് ഒരു രാജാവ് വേണമെന്ന് തോന്നിയത്. രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്, രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ, ഫിലിസ്തീന്, അമോന്യര് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ ജനതയ്ക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുവാനായിട്ട് വന്നു. ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇസ്രായേൽ ജനതയ്ക്ക് ഒരു രാജാവ് വേണം എന്ന ഒരു ആവശ്യം ഉയർന്നു വന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ്, അതായത് ആദ്യ രാജാവ് ആരായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ശൗലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ രാജാവ്. ബെന്യാമിൻ ഗോത്രത്തിലെ ധനാഢ്യനായ കീശിന്റെ മകനായ ശൗല്. ഈ ശൗലിനെ എങ്ങനെയാണ് രാജസ്ഥാനത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തത്? അതിനെപ്പറ്റി 3 വിവരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഒന്നാമത്തത്, ശമൂവേൽ ദീർഘദർശിയുടെ അടുത്ത് ശൗല് ചെല്ലുമ്പോ ശമൂവേലിന് ഒരു ദർശനം ലഭിച്ചത് വഴി അദ്ദേഹത്തിനെ രാജാവായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു. രണ്ടാമത്തത്, ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ, ഒരു നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ ശൗലിനെ രാജാവായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു. മൂന്നാമത്തത്, അമോനിയർക്കെതിരായിട്ട് ശൗല് യുദ്ധം ചെയ്തു, അങ്ങനെ ശൗലിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഇങ്ങനെ 3 കാരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പറയുന്നത് ശൗലിന്റെ രാജസ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ പറ്റിയാണ്. അതായത് അദ്ദേഹം യഹോവയ്ക്കെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, പിൻഗാമിയായ ദാവീദിനും ശമൂവേലിനും എതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് രാജസ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ദാവീദ് ഗോലിയാത്തിനെ കൊന്ന സമയത്ത് ജനങ്ങൾ ആർപ്പ് വിളിച്ചു. ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞു, ദാവീദിനെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞു. അത് കേട്ട് അസൂയ പൂണ്ട് ദാവീദിനെ കൊല്ലുവാനായിട്ട് ശൗല് ശ്രമിച്ചു. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ശൗലിന് രാജസ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഇത്രയും പോർഷൻസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഇത്രയും പോർഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചായിരുന്നു. ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഉള്ള ഉത്തരം നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് എഴുതുക. നോട്ട്സ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ടീച്ചേഴ്സിനെ, അതത് ടീച്ചേഴ്സിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതിന് മുന്നത്തെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് കാണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നോട്ട്സും കൂടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ടീച്ചേഴ്സിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ സുരക്ഷിതരായിട്ടിരിക്കുക. സ്റ്റേ ഹോം, സ്റ്റേ സേഫ്. ദൈവതിരുനാമം മഹത്വപ്പെടുത്തി. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പാഠഭാഗം 7ാം ക്ലാസ്സിലെ 4ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ദാവീദിനെ പറ്റിയാണ്. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് ശൗലിനെ ദൈവം രാജസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചതായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്
എങ്ങനെയാണ് യഹോവയായ ദൈവം ദാവീദിനെ രാജസ്ഥാനത്തേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന്. ശമൂവേൽ ദീർഘദർശി ഇശ്ശായിയെയും മക്കളെയും ഒരു യാഗത്തിന് ക്ഷണിച്ചു. ആദ്യം ഏലിയാബിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഇതാ യഹോവയുടെ അഭിഷിക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ രാജാവായിട്ട് വാഴിക്കാനായിട്ട് ശമൂവേൽ തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ അപ്പോൾ യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടുണ്ടായി, ഞാൻ ഇവനെ തള്ളിയിരിക്കുന്നുവെന്ന്. പിന്നീട് അബീനാദാബിനെയും ശമ്മയെയും വരുത്തി. യഹോവയായ ദൈവം ഇവരെയും ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇശ്ശായിയുടെ മക്കളിൽ ഏറ്റവും ഇളയവനായിരുന്നു ദാവീദ്. ദാവീദ് ആ സമയം ആട് മേയ്ക്കാൻ പോയേക്കുകയായിരുന്നു. ശമൂവേൽ ഇശ്ശായിയോട് ചോദിച്ചു, ഇനി നിന്റെ മക്കളില് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന്. അവൻ ദാവീദിനെ ആളയച്ചു വരുത്തി. അങ്ങനെ സഹോദരങ്ങളുടെ നടുവിൽ വെച്ച് ദാവീദിനെ ശമൂവേൽ രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തു. അങ്ങനെ അഭിഷേകം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ യഹോവയുടെ ആത്മാവ് ദാവീദിന്റെ മേൽ വന്നു. എന്നാൽ ശൗലിൽ നിന്നും യഹോവയുടെ ആത്മാവ് മാറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ശൗലിന് ദുരാത്മാവ് വരുമ്പോ കിന്നരം വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാളെ അന്വേഷിച്ച് രാജഭൃത്യന്മാർ നടക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് അവര് ഇശ്ശായിയുടെ മകനായ ദാവീദിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ഇശ്ശായിയുടെ മകനായ ദാവീദിനെ ശൗലിന്റെ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു. ശൗലിനാണെങ്കിൽ ദാവീദിനെ വളരെ ഇഷ്ടമായി. ശൗലിന് ദുരാത്മാവ് വരുമ്പോ ദാവീദ് കിന്നരം വായിക്കും. അതോടെ ശൗലിൽ നിന്ന് ദുരാത്മാവ് അകന്നു പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ യഹോവയായ ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടനുസരിച്ചാണ് ദാവീദിനെ രാജാവാക്കിയത്. പക്ഷെ ഇക്കാര്യം ശൗലും അറിഞ്ഞില്ല, ജനങ്ങളും അറിഞ്ഞില്ല. നിങ്ങൾ താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സുകളില് ഫിലിസ്ത്യ മല്ലനായ ഗോലിയാത്തിനെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? അതായത് ഗോലിയാത്തിന്റെ മേല് ദാവീദ് നേടിയ ജയം. ആ കഥ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആ ജയമാണ് ദാവീദിനെ ജനസമ്മതനാക്കിയത്. ഫെലിസ്ത്യരുമായി യുദ്ധം ചെയ്ത് ജയിച്ചു വന്ന ദാവീദിനെ സ്ത്രീജനങ്ങള് വലിയ നൃത്തത്തോടും പാട്ടുമായിട്ടാണ് എതിരേറ്റത്. ശൗൽ 1000 കൊന്നു, ദാവീദ് 10,000 കൊന്നു എന്ന് ഈ സ്ത്രീജനങ്ങൾ ആർത്തുപാടി. അപ്പൊ ഇതോടുകൂടി ശൗലിന് ദാവീദിന്റെ മേല് ദ്വേഷം തോന്നാൻ കാരണമായി. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞൊന്നും വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് നോക്കാം. ദാവീദിന്റെ ജന്മസ്ഥലം ഏതാ? ബത്ലഹേം. ദാവീദിന്റെ പിതാവിന്റെ പേര് ഇശ്ശായി. ദാവീദ് ഏത് ഉപകരണം വായിക്കുന്നതിലായിരുന്നു സമർത്ഥനായിരുന്നത്? കിന്നരം വായനയിൽ. എന്താണ് ദാവീദിനോട് ശൗലിന് അസൂയ തോന്നാൻ കാരണം? അതും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. അങ്ങനെ ദാവീദിനോട് ശൗലിന് വളരെയധികം അസൂയ തോന്നി. ഇതോടെ ദാവീദിന്റെ ജീവിതം ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിലായി.
ദാവീദിന് ശൗലിനെ ഭയന്ന് പലപ്പോഴും ഒളിച്ചു കഴിയേണ്ടി വന്നു. ദാവീദിന് ഒരു ഉത്തമ സുഹൃത്തിനെ അപ്പോൾ ലഭിച്ചു. ആരായിരുന്നറിയോ സുഹൃത്ത്? അത് ശൗലിന്റെ മകനായ യോനാഥാനായിരുന്നു. യോനാഥാൻ പലപ്പോഴും പല ആപത്ഘട്ടങ്ങളിലും ദാവീദിനെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാവീദിന് ശൗലിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല, സ്വന്തം മകനായ അബ്ശാലോമിൽ നിന്നും ഏറെ ഉപദ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അബ്ശാലോം യോവാബ് ദാവീദിന്റെ ഒരു സഹായിയായിരുന്നു. ഇതിന്റെ കൃഷി നശിപ്പിക്കുകയും രാജകൊട്ടാരത്തിലെത്തുന്നവരുടെ ഹൃദയം വശീകരിക്കുകയും ചെയ്തു പോന്നു. ഈ സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം വളരെയധികം മാനസിക പ്രയാസത്തിലായി ദാവീദ്. നിന്നയും പരിഹാസവും ഒക്കെ ഏൽക്കേണ്ടി വന്നു. ഈ ഒളിവിടങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോഴെല്ലാം ദാവീദിന്റെ ജീവിതം ദാരിദ്ര്യത്തിലും വളരെയധികം ഞെരുക്കത്തിലുമായിരുന്നു. നമ്മൾക്കും ഇതുപോലുള്ള അവസ്ഥകളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ദൈവാശ്രയത്തോടെ നിലനിൽക്കാൻ പഠിക്കണം. അതിന് എന്തു വേണം? പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം വേണം. അപ്പൊ അതെല്ലാവരും ചെയ്യുമല്ലോ. നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. ദാവീദിന്റെ ജീവിതവും പാപം ഒഴിഞ്ഞ അത് ആയിരുന്നില്ല. നമ്മളെ മറ്റ് ബൈബിളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിലും പാപത്തിന്റെ ചിന്തകളെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. രാജ്യസ്നേഹിയായ ഊരിയാവിന്റെ ഭാര്യയായ ബത്ശേബയെ ദാവീദ് ആഗ്രഹിച്ച് വശത്താക്കി സ്വന്തമാക്കി. ഊരിയാവിനെ യുദ്ധത്തിന്റെ മുന്നണിയിൽ നിർത്തി കൊല്ലിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്തു വലിയ കുറ്റമാണല്ലേ. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ദാവീദ് പിന്നീട് പശ്ചാത്തപിച്ചു. ഈ 51-ാം സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ദാവീദിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ തേങ്ങലാണ്. അപ്പൊ നാഥാൻ പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം ദാവീദിന് രാജ്യത്വത്തിന്റെയും ദൈവത്വത്തിന്റെയും പിന്തുടർച്ചയുടെ വാഗ്ദാനം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവ തിരുമുമ്പാകെ ദാവീദിന് കൃപ ലഭിച്ചു എന്ന് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലെയുള്ള തെറ്റുകൾ എല്ലാവർക്കും വരാം. ആ തെറ്റുകളിൽ വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും കരകയറാനും പശ്ചാത്തപിക്കുവാനുമുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ദാവീദിന്റെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റി ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം. സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടവനും തള്ളപ്പെട്ടവനുമായിരുന്നു ദാവീദ്. ഇസ്രായേലിലെ 2ാമത്തെ രാജാവായിരുന്നു. കിന്നര വായനയിലൂടെ ശൗലിന്റെ ദുരാത്മാവിനെ അകറ്റിയവനായിരുന്നു. 40 വർഷക്കാലം ഇസ്രായേൽ ഭരിച്ചു. യെരുശലേം തലസ്ഥാനമാക്കി നിർവഹണം നടത്തി. അങ്ങനെ ദാവീദിന്റെ ഭരണകാലം ഒരു സുവർണ കാലമായിരുന്നു ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ. യേശുക്രിസ്തുവിനെ ദാവീദിന്റെ പുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദാവീദിന്റെ രാജ്യത്വത്തിന്റെ മഹിമയെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ പാഠഭാഗത്തില് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള മൂല്യങ്ങള് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് എഴുതി
നിങ്ങളുടെ ടീച്ചറിന് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങള് ദാവീദിന്റെ ജീവിതവും ദാവീദ് പാപത്തിൽ നിബന്ധിച്ചതും അതിൽ നിന്നും ദാവീദ് പശ്ചാത്തപിച്ച് കരകയറിയതും എല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. തുടർന്നുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ നമുക്കിതിന്റെ കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.